Good morning, students. The next question related of PERT. We have already discussed the previous class, the calculation of PERT, or draw the network diagram and calculate the estimate time with the help of PERT techniques. So then second question, the following table shows the jobs of a network along with their time estimates. The following table shows the jobs of a network along with their time estimates. Job 1 to 2, 1 to 6, 2 to 3, 2 to 4, then 3 to 5, 4 to 5, 6 to 7, 5 to 8, 7 to 8. These are the different jobs that is activity. Next days, TO means optimistic time. 1, 2, 2, 2, 7, 5, 5, 3, 8. TM, it indicates also days. TM means most likely time. 7, 5, 14, 5, 10, 5, 8, 3, 17. Days, that is pessimistic time. 13, 14, 26, 8, 19, 17, 29, 9, 32. Clear? So, then the question, draw the project network and find the probability that the project is completed in 40 days. So, draw project network and find the probability that the project is completed in 40 days. So, the question one more. The following table shows the jobs of a network along with their time estimates. Job 1 to 2, TO 1, TM 7, TP 13. 1 to 6, 2, 5, 14. 2 to 3, 2, 14, 26. 2 to 4, 2, 5, 8. 3 to 5, 7, 10, 19. 4 to 5, 5, 5, 17. 6 to 7, 5, 8, 29. 5 to 8, 3, 3, 9. 7 to 8, 8, 17, 32. Draw the project network and find the probability that the project is completed in 40 days. Question idane. Nammalodu നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു ജോബ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. TOയും TMഉം TPയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊജക്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വരയ്ക്കാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ 40 ഡേയ്സ് കൊണ്ട് തീരുന്ന അവർ പ്രോബബിലിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അവരോട് നമ്മളോട് നോർമൽ കർവിൽ എത്ര സെഡിലൂടെ എത്രയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വാല്യൂ, എത്ര നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ അതെന്ന മെത്തേഡാണ്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് TE കാണണം. ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും TE കാണണം. ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി എത്രയുണ്ട്? 9 ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 9 ആക്ടിവിറ്റിയും TE കാണണം. TE എന്തായിരുന്നു? എസ്റ്റിമേറ്റ് ടൈം. ഇക്വേഷൻ എന്താ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? TE is equal to TO plus 4TM plus TP divided by 6. ഇനി ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി എടുക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി 1 to 2. അതിൻ്റെ TO എത്രയാ? 1. TM 7. TP 13. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതും. ആക്ടിവിറ്റി 1 to 2. TO 1, TM 7, TP 13. സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതും. TE is equal to 1 plus 4 into TM എത്രയാ? 7. 7 plus TP 13 അല്ലേ? So 1 plus 4 into 7 plus 13 divided by 6 is equal to 42 divided by 6. 7. ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആയ 1 to 2 ആക്ടിവിറ്റിയുടെ TE അല്ലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ടൈം എത്ര? T7. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും അല്ലെ വേരിയൻസും കാണാം. വേരിയൻസ് കണ്ടാൽ മതി. സോ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു TP മൈനസ് TO ഡിവൈഡ് ബൈ 6 ഹോൾ സ്ക്വയർ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. സോ TP 13, TO 1. 13 minus 1 divided by 6 whole square is equal to 12 divided by 6 whole square is equal to 2. 2 whole square 4. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആയ 1 to 2 ആക്ടിവിറ്റിയുടെ TE 7 കിട്ടി. വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ 4 കിട്ടി. ഇനി 1 to 6 അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. 1 to 6 TO 2, TM 5, TP 14. അതിന് ഓരോന്നും ടീച്ചർ പറയില്ലേ, നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതണേ.
1 to 6 activity ആണ് second activity. TO2, TM5, TP14. Equation apply ചെയ്യാം. TE is equal to 2 plus 4 into 5 plus 14 divided by 6 is equal to 36 divided by 6. TE 6 കിട്ടി. ഇനി സിഗ്മ സ്ക്വയർ കാണാം. Sigma square is equal to, or variance is equal to 14 minus 2 divided by 6 whole square is equal to 12 divided by 6 whole square is equal to 2 square. That is 4. So 1 to 6 activity യുടെ TE 6 ഉം variance 4 ഉം കിട്ടി. കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാം. അടുത്ത activity. Activity 2 to 3. TO2, TM14, TP26. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. സൈഡിൽ അവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ. TO2, TM14, TP26. അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. TE is equal to 2 plus 4 into 14 plus 26 divided by 6 is equal to 14. Sigma square or variance is equal to 26 minus 2 divided by 6 whole square is equal to 24 divided by 6 whole square. So 4 square. 4 square is equal to 16. So 2 to 3 activity TE 14, variance 16. Next 2 to 4, TO2, TM5, TP8. Apply. TE is equal to 2 plus 4 into 5 plus 8 divided by 6 is equal to 30 divided by 6 is equal to 5. Sigma square or variance is equal to 8 minus 2 divided by 6 whole square is equal to 6 divided by 6 whole square 1. So 2 to 4 activity TE5, variance 1. Next activity 3 to 5. 3 to 5 TO7, TM10, TP19. So apply. TE is equal to 7 plus 4 into 10 plus 19 divided by 6 is equal to 11. Variance or sigma square is equal to 19 minus 7 divided by 6 whole square is equal to 12 divided by 6 whole square 4. 2 square is equal to 4. Next activity 4 to 5. TO5, TM5, then TP17. So TE is equal to 5 plus 4 into 5 plus 17 divided by 6 is equal to TE7. Variance or sigma square is equal to 17 minus 5 divided by 6 whole square is equal to 12 divided by 6 whole square is equal to 4. The next activity 6 to 7. Activity 6 to 7. TO5, TM8, TP29. So TE is equal to 5 plus 4 into 8 plus 29 divided by 6. Sigma square is equal to 29 minus 5 divided by 6 whole square is equal to 4 square is equal to 16. അപ്പോൾ 4 to 5 ആക്ടിവിറ്റിയുടെ TE 7, സിഗ്മ സ്ക്വയർ 4. 6 to 7 ആക്ടിവിറ്റിയുടെ TE 11, സിഗ്മ സ്ക്വയർ 16. സിഗ്മ സ്ക്വയർ 16 കിട്ടും. അപ്പോൾ ദെൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞേ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ 2 to 3 പറഞ്ഞ് 2 to 4, 3 to 5, 4 to 5, then next 6 to 7, then next 6 to 7, next 5 to 8. Next 5 to 8 activity 5 to 8 TO3, TM3, TP9. So TE is equal to 3 plus 4 into 3 plus 9 divided by 6 is equal to 4. Sigma square 9 minus 3 divided by 6 whole square is equal to 6 divided by 6 whole square 1. So activity 5 to 8 TE4, variance 1. Last activity 7 to 8 TE is equal to 8 plus 4 into 17 plus 32 divided by 6. Because TO is equal to 8, TM is equal to 17, TP is equal to 32. So activity 7 to 8 TE is equal to 18. Variance is equal to 32 minus 8 divided by 6 whole square is equal to
4 square is equal to 16. So different ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ TE എസ്റ്റിമേറ്റ് ടൈമും വേരിയൻസും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഫോർവേഡ് പാസ് കാണണം. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അതേപോലെ E1 0, E2 എന്ന് പറയുന്നത് E1 പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാ? 7. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ? ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് 1 to 2 ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ 7. സോ E2 7. E3 E2 പ്ലസ് 14. E2ൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? 14 ആഡ് ചെയ്യണം. 14 ആണ് തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. 1 to ദെൻ തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 14 അല്ലേ? സോ 2 to 3 എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ കിട്ടിയത് 14. നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തത് 7 plus 14 21. E4 E2 പ്ലസ് 5 എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 4 എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാ? 5. അപ്പോൾ 7 plus 5 is equal to 12. നെക്സ്റ്റ് E5 രണ്ട് വഴിയിലൂടെ പോയ E5 എത്തും. ഏതൊക്കെ? 3 to 5 അതുപോലെ 4 to 5. അപ്പോൾ രണ്ട് വഴിയുണ്ട്. മാക്സിമം ഓഫ് E3 plus 11 and E4 plus 7. So E3 plus 11, 21 plus 11 is equal to 32. E4 plus 7 is equal to 12 plus 7 is equal to 19. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ 32, 19. അപ്പോൾ ഏതെടുക്കുക നമ്മൾ? 32 അല്ലേ? സോ therefore E5 is equal to 32. നെക്സ്റ്റ് E6 ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ E1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് E1 നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും അത് 0 തന്നെ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് E2 is equal to E1 പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ 7 ആണ്. സോ E2 എന്ന് പറയുന്നത് E1 പ്ലസ് 7. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 7. E3 E2 പ്ലസ് 14. സോ 7 പ്ലസ് 14 is equal to 21. നെക്സ്റ്റ് E4 ദാറ്റ് ഈസ് E2 പ്ലസ് 5, 7 പ്ലസ് 5 12. നെക്സ്റ്റ് E5 ആണ്. രണ്ട് വഴിയിലൂടെ പോയ E5-ലെത്താം. മാക്സിമം ഓഫ് E3 പ്ലസ് 11ഉം E4 പ്ലസ് 7ഉം. E3 പ്ലസ് 11 21 പ്ലസ് 11 32. E4 പ്ലസ് 7 12 പ്ലസ് 7 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90. ദർഫോർ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ E5 32. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത തന്നെ. E6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E1 പ്ലസ് E6 എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോവുക? E6 എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ E1 പ്ലസ് 6 ആണ്. സോ 0 പ്ലസ് 6. E6 പ്ലസ് 11 ആണ്. 6 പ്ലസ് 11 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് 17. E8 മാക്സിമം ഓഫ് E5 പ്ലസ് 4 ആൻഡ് E7 പ്ലസ് 18. കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഡയഗ്രാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർവേഡ് പാസ് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഫോർവേഡ് പാസ് കണ്ടിട്ട് എഴുതിയാലും മതി. E8 maximum of E5 plus 4 and E7 plus 18. E5 plus 4 32 plus 4 36. E7 plus 18 17 plus 18 35. So largest value ആയ E8. Therefore E8 is equal to 36. നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക്വേർഡ് പാസ് ആണ്. അതിനു മുന്നേ ഡയഗ്രാം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ്? 1 to 2, അതുപോലെ തന്നെ 1 to 6, 2 to 3, 2 to 4, 4 to 5, 3 to 5, 6 to 7, 5 to 8. ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കോ. ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കോ. 1 to 2, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 1 to 2 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് 1 to 6 ആണ്. 1 to 2 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്ന 1 to 6 ആണ്. പിന്നെ അടുത്തത് 2 to 3, 2 to 4, 3 to 5, 4 to 5. നെക്സ്റ്റ് 6 to 7, 7 to 8, 5 to 8. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിനും മുകളിലും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ച ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കാം. 1 to 2 ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ്? TE 7. നെക്സ്റ്റ് 1 to 6ൻ്റെ TE 6. 2 to 3ൻ്റെ TE 14. 2 to 4ൻ്റെ TE 5. Then next 4 to 5ൻ്റെ 7. Then next 3 to 5 11. 6 to 7 11. 5 to 8 4. 7 to 8 14. So 18. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച TE ഇല്ലേ, TE ആദ്യം ആ ഡ്യൂറേഷൻ മുകളിൽ എഴുതി വെക്കുക.
എഴുതി വെച്ചല്ലോ. എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക്വേർഡ് പാസും കൂടി കണ്ടിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ പറയാം. ബാക്ക്വേർഡ് പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് L8 38 ആണ്. കാരണം E8 എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? സോറി, L8 36 ആണ്. E8 നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാ? 36. E8ഉം L8ഉം സെയിം ആണ്, 36. സോ നെക്സ്റ്റ് L7 ഈസ് ഈക്വൽ ടു L8 മൈനസ് 18 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം. എന്താ 8ന്ന് 18 ലെസ് ചെയ്താൽ 7 കിട്ടും. 7ന്ന് 11 ലെസ് ചെയ്താൽ 6 കിട്ടും. 6ന്ന് 6 ലെസ് ചെയ്താൽ 1 കിട്ടും. അടുത്തത് 8ന്ന് 4 ലെസ് ചെയ്താൽ 5 കിട്ടും. 5ന്ന് 7 ലെസ് ചെയ്താൽ 4 കിട്ടും. 4ന്ന് 5 ലെസ് ചെയ്താൽ 2 കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ 5ന്ന് 11 ലെസ് ചെയ്താൽ 3 കിട്ടും. 3ന്ന് 14 ലെസ് ചെയ്താൽ 2 കിട്ടും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഈ L7 ഈസ് ഈക്വൽ ടു L8 മൈനസ് 18 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 36 മൈനസ് 18 ഈസ് ഈക്വൽ ടു L7 18. L7 മൈനസ് 11 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 18 മൈനസ് 11 7. L5 L8 മൈനസ് 4 36 മൈനസ് 4 32. നമ്മളെ ഗ്രാഫ് നോക്കി ചെയ്താൽ മതി. L4 L5 മൈനസ് 7 32 മൈനസ് 7 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25. L3 L5 മൈനസ് 11 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 32 മൈനസ് 11 21. L2 രണ്ട് വഴിയുണ്ട് L2ലേക്ക് എത്താൻ. നോക്കും, 2 to 4 ഉണ്ട്, 2 to 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് വഴിയും നമുക്ക് എടുക്കാം. മിനിമം ഓഫ് L3 മൈനസ് 14 ആൻഡ് L4 മൈനസ് 5. കണ്ടോ, L3 മൈനസ് 14 മീൻസ് 21 മൈനസ് 14 7. L4 മൈനസ് 5 25 മൈനസ് 5. സോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20. നമ്മൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലെ മിനിമം വാല്യൂ എടുക്കുക. ദെർഫോർ L2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7. നെക്സ്റ്റ് L1 മിനിമം ഓഫ് L1 രണ്ട് വഴിയുണ്ട്, 1 to 2 ഉണ്ട്, 1 to 6 ഉണ്ട്. സോ മിനിമം ഓഫ് L2 മൈനസ് 7 ആൻഡ് L6 മൈനസ് 6. സോ L2 മൈനസ് 7 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7 മൈനസ് 7 0. L6 മൈനസ് 6 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7 മൈനസ് 6 1. സോ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ 0 ആണ്. ദെർഫോർ L1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ നമുക്ക് L ഫുള്ള് കിട്ടി, ബാക്ക്വേർഡ് പാസ് കിട്ടി. L8 38 36, L7 18, L6 7, L5 32, L4 25, L3 21, L2 7, L1 0. ഇനി നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് കാണാം. ആദ്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് പാസും ബാക്ക്വേർഡ് പാസും ഇവിടെ എഴുതാം. E1 0, L1 0, E2 7, L2 7, E3 21, L3 21, E4 12, L4 25, E5 32, L5 32. കുറെയൊക്കെ രണ്ടും മാച്ചാണ്. E6 6, L6 7, E7 18, E7 17, L7 18. ലാസ്റ്റ് E8 36, L8 36. രണ്ടും 36 ആണ്. ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം. എന്തൊക്കെ പാത്തുണ്ട്? 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 8. സെക്കൻഡ് പാത്ത് 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 8. അടുത്ത പാത്ത് 1 to 6, 6 to 7, 7 to 8. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ലോങ്സ്റ്റ് പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് വരുന്നത് 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 8. ടീച്ചർ ഇതവിടെ രണ്ട് ഏരോ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് താഴെ എഴുതാം. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 8. അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 7 plus 40 plus 11 plus 4 is equal to 36. അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാ? 36. ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാ? 36. അടുത്തത് നമുക്ക് ടേബിൾ വരക്കാം. ആദ്യം രണ്ട് ടേബിൾ ഇവിടെ വേണം വരക്കാം. കാരണം ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടും കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചെന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഫ്ലോട്ടും കൂടി ചെയ്തു വെക്കാം. ആദ്യം ഇത് ചെയ്യാം. ഇതാണ് പെർത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടേബിൾ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, സെക്കൻഡ് കോളം TO, തേർഡ് TM, ഫോർത്ത് TP, നെക്സ്റ്റ് കോളം TE, ലാസ്റ്റ് കോളം സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഓർ വേരിയൻസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഗർ വേഗം എഴുതാം. 1 to 2, 1 to 6, 2 to 3, 2 to 4, 3 to 5, 4 to 5, 6 to 7, 5 to 8, 7 to 8. TO ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 1, 2, 2, 2, 7, 5, 5, 3, 8. TM തന്നിട്ടുണ്ട് 7, 5, 14, 5, 10, 5, 8, 3, 70. TPയും ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 13, 14, 26, 8, 19, 17,
29, 9, 32. ഇനി ടി ഇ എന്തായിരുന്നു? എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം. 1 to 2 എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം 7, 1 to 6 6, 2 to 3 14, 2 to 4 5, 3 to 5 11, 4 to 5 7, 6 to 7 11, 5 to 8 4, 7 to 8 80. നമ്മൾ താഴെ എഴുതുക 7 8 6 14 5 11 7 11 4 80. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വേരിയൻസ് എഴുതണം. സിഗ്മ സ്ക്വയർ. ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും സിഗ്മ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? 1 to 2 4, 1 to 6 4, 2 to 3 16, 2 to 4 1, 3 to 5 4, 4 to 5 4, 6 to 7 16, 5 to 8 1, 6 7 to 8 16. താഴെ എഴുതാം 4 4 16 1, 4 4 16 1 16. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം ടി ഇ എഴുതി, വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയറും എഴുതി. ഇത്രയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതാറ്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടി അതിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെക്കാം. ടൈം കഴിഞ്ഞ്. ഓക്കെ,